परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां बहुत बहुत वड्डियां भागां वाले हो जिन्हां नूं गरीब नवाज धन धन सतगुरु श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र चरनां विच सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे आ करके सतगुरां दे पावन पवित्र दर्शन करन दा, हाजरियां भरन दा, यात्रा करन दा, नाल नाल संगत करदियां होइयां सेवा करदियां होइयां मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफल करन दा शुभ सुभागा समा प्राप्त हो रहा है। कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए न बार बार, ज्यों बन फल पाके भोए गिरह बहुर न लागे डार। मनुखा जन्म एक ऐसी दुर्लभ वस्तु है जिस विच सतसंगत करके नाम सिमरन भगती करके सेवा करके इस जीवन नूं सफला बनाया जा सकता है। जिवें टहनी नालों पक्या फल टुट के दोबारा नहीं जुड़दा, जे मनुखा जीवन अते इस मनुखा जीवन दी ये जिहड़ी यात्रा सानू मिली है, इस समय नूं आपां ना संभालिया, इस समय दी कदर और कीमत ना समझी तो समझ लो इत्थों छुड़किया ठौर ना ठाओ, दोबारा ये मनुखा देह नहीं मिलनी। दोबारा जिन्हां 84 लख जूनां दा भरमण करदियां चक्कर कटदियां मात लोक ते मसां मसां ये मनुखा तन वाहिगुरू दी दयालता नाल उन्हें तरस करके रहमतां करके सानू दिता सी, ये दोबारा नहीं मिलना है। इस करके इहदी अमोलकता इहदी उत्तमता नूं गुरबाणी विच बहुत थावां ते सतगुरु जी ने आप उचारण कीता है। सो साध संगत जी आपां मनुखा जीवन नूं सफल करन वास्ते ही सतगुरां दे चरनां विच आए हां। मनुखा जीवन दी कदर और कीमत दा ज्ञान संगत विच आके प्राप्त हुंदा है। संगत तो बिना मनुखा जन्म की कीमत का ही मनुख नूं पता नहीं हुंदा, ये समझ ही नहीं पैंदी है। इसलिए सतसंगत हर प्राणी मात्र लई सब तो जरूरी साधन सतगुरु जी ने कलयुग दे विच दर्शाया है। धन सतगुरु श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी ने अपार कृपा करके अज सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी तो जो आपां नूं श्री मुखवाक बख्शिश कीते हन, उन्हां दी कथा आप संगतां सरवण करो। धर्म दे चार थंम हन, सब तो वड्डे गुरु घर दे अंदर एक सिमरन करना, एक सेवा करनी और दूसरा तीसरा सतसंगत दे विच बैठना, चौथा थंम है कीर्तन कथा सुनना। वड भागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटां खावै। पार ब्रह्म हुआ सहाई, कथा कीर्तन सुखदाई। इसलिए गुरबाणी गुर इतिहास की कथा बहुत जरूरी है, जिसनों सरवण करना भागां वालियां दे हिस्से प्राप्त हुंदा है। इस करके आप संगतां सतगुरु जी दे आए हुए श्री मुखवाक की कथा सरवण करो। ये श्री मुखवाक धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने आप अपने पावन पवित्र मुखार बिंद तो उचारण कीते। ये बाणी तो अकाली है, धुर की बाणी है, वाहिगुरु का स्वरूप रूप गुरु की बाणी है।
ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਬਾਣੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਂ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਹੁਕਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ 10 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਣਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 93 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਸਾਧਕਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਪੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥਾਨਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਥਾਨਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਥਾਨਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਠਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਵਾਚਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 84 ਸਿੱਧ ਨੌਨਾਥ ਵੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ 9 ਖੰਡਾਂ 7 ਦੀਪਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈਏ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਸਬੱਬ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧਰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਬੁੱਠਾ। ਸਭੇ ਕਾਢ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਘਰ ਦੂਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ। ਦੂਜੇ ਘਰ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 8 ਪਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਓੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਐ ਸਿੱਧ ਲੋਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਗਰ ਭਾਵ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਮੋਤੀ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਾਨ ਸਾਗਰ ਭਾਵ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਤਨ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਣ ਖਟ ਸੰਪਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਇਹ ਐਸੇ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਰਤਨ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀਮਨ ਰੰਭਾ ਬਾਰਨੀ, ਧਨਕ ਧਨੰਤਰ ਬਾਜ, ਬੇਖ ਸਸ ਕਾਮਤੇਨ, ਸੰਖ ਅਮੀ ਗਜਰਾਜ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਰੂਪ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਐਨ ਭਰ ਪੂਰੇ ਲਬਾ ਲਬ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਐਨ ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੋਵਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਐਨ ਲਬਾ ਲਬ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ
ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਲਾਲ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਮੋਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੀਰਾ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੀਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮੰਗਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਲਬ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗਹਿ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੂਪ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਚੋਗ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਚੋਗ ਨੂੰ ਸੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਚੁਗਦੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ 8 ਪਹਿਰ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗਹਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਚੋਗ ਨੂੰ ਚੁਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਚੋਗ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹੰਸਾ ਰੂਪ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਾ ਗਏ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਵਰ ਮਹਿ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਪਾਵੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਰੂਪ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਜੋ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਆ ਬੱਗ ਬੱਪੜਾ ਛਪੜੀ ਨਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਗ ਬੱਪੜਾ, ਬੱਗ ਬਗਲਾ, ਬੱਪੜਾ ਤੁੱਛ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਗਲਾ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਪੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਛੱਪੜੀਆਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਕਰਕੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 8 ਪੈਰ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਭਿੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਆ ਬੱਗ ਬੱਪੜਾ ਛੱਪੜੀ ਨਹਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਗ ਬਗਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਬੱਪੜਾ ਤੁੱਛ ਦੰਭੀ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਛੱਪੜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਬਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਇਹ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਭੀ ਤੁੱਛ ਵਿਚਾਰਾ ਜੀਵ ਛੱਪੜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੀਚੜ ਡੂਬੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਕੀਚੜ ਮੈਲੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਪ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਰਦੀ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਹਾਓ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਰਖ ਰਖ ਚਰਨ ਧਰੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਭਾਵ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਛੱਪੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ। ਬਗਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੈ, ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨ, ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਸੋਚ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੁਬਿਧਾ ਛੋੜ ਭਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੁਚਿੱਤਾ ਪੁਣਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਦੁਚਿੱਤੇ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਔਰ ਬੁੱਧ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੇ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੰਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਚੱਖਦੇ ਆ, ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਖੇ ਬਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗ ਰੀ ਸਖੀਏ, ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਓ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰ ਰਾਖੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਖੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਚਾ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਬਰ ਹੰਸਾ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ, ਇਹ ਭਾਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 4 ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਫੈਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਅਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਠਾ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਦੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਓ ਨਾ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਚੰਦੂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪੈਦਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੰਧ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਛਪੜੀ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਕਹਾਂ ਨਹਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਪੜ ਹੈ, ਛਪੜੀ। ਇੱਥੇ ਨਹਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਹੇਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੀਰਥ ਸਰੋਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਮਕਾਨ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਲਾਅ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਨ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਧਨ ਖਰਚਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਰੀਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਉਲਟਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤਲਾਅ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਕਿਰਮ ਪਏ ਹੋਏ, ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਹੇਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੀਰਥ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਥਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਹੀਂ ਚੌਲ ਖਾਧੇ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸੂਲ ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ, ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਲੋਕ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੁਲ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ, 3 ਜਨਮ ਇਹਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਨਿਰਵੈਰ
ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਾ, ਇੰਨਾ ਉਪਦਰਵ ਮਚਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਗਰ ਵਡਾਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਛਿਹਾਟਾ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। 3 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਪਿਰਥੀਏ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਿਰਥੀਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਭੋਗਿਆ। ਫਿਰ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਏ ਵਿਊ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੋਗੀ ਆਪਣੀ ਪਰਾਰਬਧ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰਾਰਬਧ ਤਾਂ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਾਰਬਧ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 1000 ਜਨਮ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਧੀਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਈਰਖਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਕਰਨ ਕਰਕੇ 2 ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਬਦਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ 3 ਅੱਖਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨ ਕਿਹਾ ਔਰੰਗੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖੜੋ ਗਏ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਐਸਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਤੇਰੀ ਭੂਤਨੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਨਾ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਸਨ, ਪਿਰਥੀਆ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਸਿੱਖੀ ਲਿਬਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਸਰੋਵਰ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਸਰੋਵਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰੋਵਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਰਚੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਪਿਰਥੀਆ ਵੀ ਛੱਪੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇੰਨੀ ਅਕਾਰਨ ਈਰਖਾ, ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਰਥੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਰ ਹੰਸਾ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਸਿੰਘ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ, ਚੁੱਭੇ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਨਾਲ ਰੂਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਰੂਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਹਨ। ਰੂਹ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਉਦਣ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਵਰ ਹੰਸਾ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੂਪ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੈ, ਤਤ ਬੇਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਗਲਾ ਦੰਭੀ ਜੀਵ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਸਿਦਕ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਅਡੋਲਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਮਾ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਵਰ ਮਹਿ ਹੰਸ, ਹੰਸ ਮਹਿ ਸਾਗਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹ ਹੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਓਤ ਪੋਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਏ। ਇਉਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਕਮਿਕ ਹਨ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਆਦਰ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਅਕਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਜਾਮਾ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਕੋ ਸਿੱਖੀ ਹੀ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਇਹ ਦਾਤ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੀ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ, ਸਨਮਾਨ, ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਸੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਦੇਣ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦੀ ਕਥਾ ਅਕਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਬੈਸੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨ ਮੰਡਲ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਹੈ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਨਾਰ ਨਾ ਪੁਰਖ ਕਹੋ ਕਉ ਕੈਸੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਪੁਰਖ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੂਪ ਜੋਗੀ ਹਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀਵ ਪੁਣਾ ਹੈ ਨਾ ਈਸ਼ਰ ਪੁਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਰ ਨਾ ਪੁਰਖ ਨਾ ਪੰਖਣੂ ਸਾਚੋ ਚਤੁਰ ਸਰੂਪ, ਨਾ ਕੋਈ ਈਸ਼ਰ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਨਾ ਜੀਵ ਪੁਣਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਿਰ ਭਵਨ ਜੋਤ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਤਿੰਨ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਕੋਪਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸੁਰਗ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ, ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਦਾ ਜੋ ਰਚੈਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜੋਤ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਜੋਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੁਰ ਨਰ ਨਾਥ ਸੱਚੇ ਸਰਣਾਈ, ਸੁਰ ਦੇਵਤੇ ਨਰ ਮਨੁੱਖ ਨੌ ਨਾਥ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਅਨਾਥ ਆਧਾਰੀ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਥ ਹੈ ਨਾ, ਯਤੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰੀ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸੁਤੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਰੂਪ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਵਛਲ ਭੈ ਕਾਟਣ ਹਾਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਤਸਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਅਤੇ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਿਲੇ ਪਗ ਧਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਪ ਸੰਤਾਂ ਰੂਪ ਹੰਸਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਗ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਾਰੇ ਸਿਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ ਆ, ਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਕਾਲ ਸੰਤਾਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਾਲ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਜੀਵ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਇਹ ਮੰਡਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਦੁਬਦਾ ਖੋਵੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਮਰਨਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦੇਣ ਫੇਰ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਦੁਬਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਬਸ ਇਸੇ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ,
ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਰਲੱਭ ਦਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਦੁਬਧਾ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਨਮ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਈਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਬਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਭੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਨਿਸਫਲੀ ਅਜਾਈ ਗਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਨਾ ਚੀਨਸ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਰੋਵੈ। ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਨਸ ਜਾਣਿਆ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਪੈ ਕੇ, ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਤੋ ਪੜਤੋ ਸੁਣਤੋ ਏਕ। ਕਹਿਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਜੋਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪਠਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਧਰਨੀ ਧਰ ਟੇਕ। ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਨੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧਰ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸਰਾ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਧਰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਟੇਕ ਓਟ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਅਡੋਲ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੇ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਧੀਰਜ। ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤ ਰਾਮ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖਿਆ, ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਤ ਦਾਨ ਤੇ ਸੰਜਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੋ ਜੇ ਮਨ ਪਤੀ ਆਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਦ, ਤੁਰੀਆ ਪਦ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਐਨ ਪਤੀਜ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਉਜਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਪਦ ਕੀ ਹੈ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਰਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸਾਚ ਸਰੂਪ। ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ, ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੀ ਦਾਤ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਐਸੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਭੇਦਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਦਾਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਾਸ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਰੇ ਵਾਲੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਸਿੱਕੇ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੂਰਤ ਮੂਰਤ ਆਦ ਅਨੂਪ, ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸਾਚ ਸਰੂਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।